हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं धर्मपाल सिंह, हिसाब मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल पतारा। विद्यार्थियों, क्लास 10वीं का चौथा अध्याय दो घाती समीकरण जो है वो असी कर रहे हैं। पिछले कुछ लैक्चरस दे विच असी दो घाती समीकरण के बारे जानिया कि दो घाती समीकरण की हुंदे हन, दो घाती समीकरणों की पछाण किवें हुंदी है, दो घाती समीकरणों नूं जेकर असी हल करना होवे तां असी किस किस ढंग दे नाल हल कर सकते हाँ। सब तो पहले असी देखिया कि दो घाती समीकरणों नूं गुणनखंड की विधि राहीं भी हल किया जा सकता है। फिर असी देखिया कि दो घाती समीकरणों नूं पूर्ण वर्ग की विधि दे नाल भी जिहड़ा हैगा आपां हल कर सकते हाँ। ते फिर असी दो घाती समीकरणों नूं पूर्ण जिहड़ा वर्ग की विधि नाल हल करके एक सूत्र का निर्माण किया ते असी ये देखिया सीगा कि असी उस सूत्र दे नाल भी जो है दो घाती समीकरणों नूं हल कर सकते हाँ। आओ विद्यार्थियों, अज दे इस लैक्चर दे विच असी कुछ एक उदाहरणां ते कुछ एक सवालों के नाल अपने इस चैप्टर नूं कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हजे तक भी जे कर किसी विद्यार्थी नूं इस चैप्टर दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस लैक्चर तो बाद मैं उम्मीद करता हाँ कि उसकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आओ विद्यार्थियों असी स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न है विद्यार्थियों को x जमा 1/x बराबर 3, जिस विच की x जो है वो सिफर के बराबर नहीं है। विद्यार्थियों ये लिखना इस करके जरूरी हुंदा है क्योंकि जो x की कीमत जेकर सिफर हो जाए तो ये जो समीकरण है इसका अस्तित्व जिहड़ा हैगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण दे जिहड़ी मूल है वो अनंत तक जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी। सो इस करके ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं कि x का मूल जो है वो इत्थे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो विद्यार्थियों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ हल करते हैं। सब तो पहला काम है साडा इस ਨੂੰ थोड़ा और सिंपल करना। x ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x² जमा 1 बराबर इस x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3x। जेकर ਅਸੀਂ पूरे समीकरण ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ गुणा कर ਦਿੱਤੀ गई है तो ਇਹ आ गया x² जमा ਕੱਲਾ 1 रह गया बराबर 3x। इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ हल ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x² माइनस 3x जमा 1 बराबर 0। सो विद्यार्थियों एक कॉम्प्लिकेटेड साडे कोल फॉर्म सी, उस फॉर्म में सिंपलीफाई करके अपने को ले आंदा x² माइनस 3x जमा 1 बराबर 0। ठीक है विद्यार्थियों, चलो विद्यार्थियों हुण आपां देखदे हां कि इस दे विच किहड़ी चीज की दित्ती है। जेकर x² है तो x² दा गुणांक 1 होएगा, x दा गुणांक घटाओ 3 ते जो कांस्टेंट है वो साडे कोल इकल्ला 1 दिता होएगा। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ समीकरण ਵਿੱਚ a ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 है, b ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ 3 है ਤੇ c ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 है। ठीक है विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a जो है ये साडे कोल ਅਸੀਂ पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a b ਤੇ c ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। x बराबर b ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ 3, देखो घटाओ का निशान b ਦਾ है ਤੇ b ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਘਟਾਓ 3 है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ -3 प्लस माइनस b ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी कि घटाओ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 माइनस 4ac। a है विद्यार्थियों साडे कोल 1 ਤੇ c ਦੀ ਕੀਮਤ भी साडे कोल की है 1 है। ठीक है विद्यार्थियों, सो बटा 2 गुणा a ਦੀ ਕੀਮत 1 है, 2 गुणा 1 आ गया तो साडे कोल विद्यार्थियों आ जाएगा ये रह जाएगा जी कला 3, क्योंकि माइनस माइनस ਅਸੀਂ जानते हैं कि जमा का निशान होता है, प्लस माइनस 3 3 9 9 आ गया जी 3 3 9 माइनस 4 बटा 2। इसनु फिर ਆਪਾਂ हल करते हैं, ये आ गया विद्यार्थियों 3 प्लस माइनस ਇੱਥੇ रह गया जी कला 5 बटा 2। विद्यार्थियों इस दे विच अपने कोल ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ प्लस माइनस इकट्ठा लेके चल रहे हैं। सो जो x ਦੇ 2 देखो इस दे विच x दो घाती समीकरण दे विच x ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 है। ठीक है जी, जिन्नी एक समीकरण दे विच जो चल है उसकी घात हुंदी है उसदे हल भी उन्ने ही हुंदे हैं, नहीं कि उसदे दो हल निकलणगे। इस दे इत्थे इस दे दो हल ਜਿਹੜੇ ਹੈ नजर आ रहे, एक जमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस करके इस दे दो अलग-अलग हल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ मैं x बराबर 3 जमा वर्गमूल 5 बटा 2 ਤੇ दूसरी बार x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 5 बटा 2। ये जो चीज है ये मैं वख-वख दो मुल दर्शाउण लई कि देखो दो ही मुल हैं
इस करके मैं इन्हां नूं अलग-अलग करके लिखिया है। सो विद्यार्थियों ये है साडे कोल पहला सवाल। मैं एक बार फिर आप जी नूं समझाउण दी कोशिश करदा हां। x जमा 1/x बराबर 3 है जिस दे विच x 0 दे बराबर नहीं हो सकता। इस समीकरण नूं मैं सरल रूप दे विच लिखिया ते ये बन गया x दी घात 2 जमा 1 बराबर 3x। आ 3x आ गया। 3x नूं बराबर दे इस पासे लेके आवांगे तो उन्हें घटाओ दा 3x जमा 1 बन जाएगा। इस दे विच x स्क्वायर दा गुणांक a हुंदा है ते a दी कीमत साडे कोल 1 आ गई है। x दा गुणांक जो है वो b हुंदा है तो b दी कीमत साडे कोल घटाओ 3 आ गई है ते कांस्टेंट जेडी टर्म है अचल संख्या है वो 1 है तो c दी कीमत 1 आ गई है। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ x ਬਰਾਬਰ -b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਬਟਾ 2a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ a b ਤੇ c ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 9 ਮਾਈਨਸ 4 ਬਟਾ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 5। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਹੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ 3 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਟਾ 2 ਤੇ x ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ x ਬਰਾबर 3 ਘਟਾਓ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਟਾ 2। चलो मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों तुहानू ये सवाल समझ आया होगा। आओ असी एक होर उदाहरण नाल इस सवाल नू होर चंगी तरह समझते हां। सो विद्यार्थियों अगले सवाल दे विच असी फिर एक इस तरह दा ही सिंपल ते सौखी रकम लेके चलते हां ते देखते हां कि उसनू किवें हल किया जा सकता है। सो प्रश्न नंबर 2 जिहड़ा है ओदे विच की कीता असी ले लिया x घटाओ 1/x बराबर 3। ठीक है जी। तो गल फिर वही है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/x जो हो गया तो 1/0 हो जाएगा तो 1/0 अनंत के बराबर होता है। सो इसका मतलब ये है कि ये समीकरण खत्म हो जाएगा जो चीज 0 के बराबर आ गई था। ठीक है जी। सो इस करके मैं लिखता x 0 के बराबर नहीं है तो इसनू हल करना है। इसनू हल फिर उसी ढंग दे नाल सब तो पहले इस पूरे समीकरण नू x दे नाल ज़र्ब कर लो गुणा कर लो। ये बन गया जी x स्क्वायर माइनस इत्थे कला 1 रह गया बराबर इधर चला गया आ गया 3x। ये विद्यार्थियों साडे कोल आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। सो विद्यार्थियों आ साडे कोल चीज जिहड़ी हैगी है वो आ गई है। हुण इस दे विच असी a b ते c ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ अलग-अलग रख ਲਈਏ। सब तो पहले x स्क्वायर ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ x ਬਰਾबर a ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਆ ਗਈ ਹੈ b ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਘਟਾਓ 3 ਆ ਗਈ ਹੈ c ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ 1 ਆ ਗਈ है। ठीक है जी। सो आ ए बी ते सी दी कीमतां साडे कोल मिल गईयां हन ते फिर असी उस तो बाद फार्मूला लिखते हां। केड़ा फार्मूला सी साडे कोल -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सो विद्यार्थियों आ साडे कोल जो सी फार्मूला सी अच्छा ये फार्मूला मैं बार-बार इस करके लिख रहा हां कि मैथमेटिक्स दे विच किसी भी चीज नूं जेकर असी याद करना चाहते हां तो सिर्फ बोल-बोल के उसनूं याद नहीं किया जा सकता। तुसी इसका इस्तेमाल जिन्नी बार भी करो तो यह फार्मूला लिख के इस हिसाब के नाल ही उसका इस्तेमाल करो तो अपने आप 2 3 4 सवालों बाद जिहड़ी ये चीज है वो साडे दिमाग दे विच फिट हो जाएगी बैठ जाएगी तो असी उस चीज नूं चंगी तरह लर्न कर सकते हां। आओ विद्यार्थियों इस दे विच इसदी कीमतां नूं भर के देखते हां। x बराबर आ गया साडे कोल घटाओ 3। देखो जी फिर घटाओ का निशान एक घटाओ का निशान बाहर फार्मूले वाला है तो दूसरा b की कीमत है घटाओ 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 की घात 2 माइनस 4 a है विद्यार्थियों 1 ते c है घटाओ 1 बटा 2a यानी कि 2 गुणा गया 1। उस तो बाद बने विद्यार्थियों साडे को x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9। देखो एक निशान आ माइनस का एक निशान आ माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 जा 4 बटा 2 1 जा 2। विद्यार्थियों ये बन गया साडे कोल x बराबर 3 प्लस माइनस 9 ते 4 13 बटा 2। ठीक है विद्यार्थियों। इस दे विच भी जेकर मैं x के दो अलग-अलग मूल देखना चाहना हां तो मैं लिख सकता हां x बराबर 3 जमा वर्गमूल 13 बटा 2 अते x बराबर 3 घटाओ वर्गमूल 13 बटा 2। सो विद्यार्थियों ये साडे कोल दो जिहड़े हैगे ने वो उत्तर इहदे दित्ते होए ने
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਜਮਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 13/2 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 290 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 90 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 1 2 3 4 5 6 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ so on। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾ ਕਰੋ 3 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾ ਕਰੋ 5 ਬਣ ਗਿਆ, 5 ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾ ਕਰੋ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾ ਕਰੋ 9 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਜਮਾ 2 ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, x ਜਮਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 290 ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਵਰਗ ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 290 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ x² ਜਮਾ ਇਹ xa ਜਮਾ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਜਮਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ a ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 2ab ਲਿਖੋ 2 दूनी 4 ab ਜਮਾ 2 दूनी 4 ਬਰਾਬਰ 290। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 290। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 2x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 4x ਜਮਾ 4 ਘਟਾਓ 290 ਬਰਾबर 0। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आप आगे चलते हैं। इस तो बाद आ गया जी साडे कोल 2x की घात 2 जमा 4x घटाओ 286 बराबर 0। देखो विद्यार्थियों 286 क्यों आया? 290 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 290, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 286 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं 2 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 2। ਹੁਣ 2 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਾ 2 दूनी 4 ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 143 ਬਰਾबर 0। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ 143 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 286 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ 2 0 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਹੈ, B ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਹੈ ਤੇ C ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ 143 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ C ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ 143 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ b² ਮਾਈਨਸ 4ac ਬਟਾ 2a। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ मैं ये भी टह देना, मेरे को जगह थोड़ी घट है इत्थे ते इस चीज ਨੂੰ इधरों मैं इधरले पासे हल कर रहा हूं। उस तो बाद कीमत भरी विद्यार्थियों में बनी x बराबर घटाओ b का मतलब -2 प्लस माइनस b² बन गया विद्यार्थियों 2 दूनी 4 माइनस 4। a कितना विद्यार्थियों? a कितना है? a है 1। c कितना है? घटाओ 143। ठीक है जी, ये आ गया जी b² ਸੀਗਾ ਜੀ 2 दूनी 4 कर ਦਿੱਤਾ। ठीक है, या ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। -b प्लस माइनस b ਦੀ ਘਾਤ 2 -4ac बटा 2a यानी कि 2 गुणा 1। ठीक है, चलो ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 प्लस माइनस वर्गमूल 4 माइनस माइनस प्लस ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 3 12 2 ਹਾਸਲ ਗਿਆ 1 4 च 16 1 17 7 हासिल गया 1 4 ਤੇ 5। ये बन गया जी 572 बटा 2। ठीक है विद्यार्थियों, सो इस चीज ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ। मैं उम्मीद करता ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है, इस चीज ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ x ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਓ 2 प्लस माइनस देखो 572 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 576 बटा 2। सो विद्यार्थियों ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ठीक है जी, इंग्लिश की एक कहावत है हैवी पर्स मेक्स माउथ टू स्पीक कि ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ वर्ग मूल कढ़ना बहुत सौखा हो जाएगा जो तुम वर्ग याद होंगे। जिवें मैं कंठस्थ किए हुए ने 25 तक के वर्ग जिहड़े हैगे मैं पूरे तौर पर याद किए हुए ने। 576 जिहड़ा हैगा आ वो 24 का वर्ग है। 24 या 576 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ वर्गमूल ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦਾ वर्गमूल डायरेक्ट ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 24 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ बटा 2। सो विद्यार्थियों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ
x ਦੇ दो मूल पहला आएगा जी घटाओ 2 जमा 24/2, दूसरा आएगा जी घटाओ 2 घटाओ 24/2। इधर ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ जी 24 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ जी 22 आ गए बटा 2, x बराबर 11 आ गया जी। ठीक है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 11 ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਜਮਾ 2 ਬਰਾबर 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਬਰਾबर ਆ ਗਿਆ ਜੀ -26/2, x ਬਰਾबर ਆ ਗਿਆ ਜੀ -13। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਨਾਤਮਕ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਧਨਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ऋणात्मक ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੈ 11 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 13। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ x ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ x - 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ x - 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 1/n ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ x - 3, ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ x - 5 ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 1 ਦਾ ਜੋੜ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ 1/3 ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ x - 3, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ x - 5। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 1/x - 3 ਜਮਾ 1/x - 5 ਬਰਾਬਰ 1/3 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
इस समीकरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ x 3 x ਜਮਾ 5 इधर आ जाएगा जी x जमा 5 जमा x माइनस 3 बराबर 1/3। ठीक है विद्यार्थियों, आलोक उत्तम लिया, आ चीज इधर चली गई थी, आ चीज इधर चली गई जमा होके। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आओ इसनू थोड़ा और हल करिए। इसनू करते हैं जी x जमा x 2x हो गया जी, ते 5 विचों 3 घटाए 2 जमा बटा थल्ले की आ गया जी x नू x नाल गुणा किया, ये आ गया जी x दी घात 2, x नू 5 नाल गुणा किया जी जमा 5x माइनस माइनस क्यों जी, क्योंकि घटाओ 3 है, घटाओ 3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਾਓ 3x, ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ 15 ਬਰਾबर ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਗੁਣਾ 2x ਜਮਾ 2 बराबर 1 गुणा ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 घटाए 2x माइनस 15। ठीक है विद्यार्थियों, आ चीज आ गई मेरे को। ठीक है जी, उधर थोड़ी जगह घट है, इस करके विद्यार्थियों मैं इनू जरा बिठा रहा एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ने तो बाद 3 साल पहला रहमान दी उम्र हुण तो 5 साल अते हुण तो 5 साल बाद रहमान दी उम्र दे उल्ट क्रम दा जोड़ 1/3 है, उस दी जिहड़ी हैगी वर्तमान उम्र जिहड़ी हैगी ਆਪਾਂ पता करनी है। सो आओ ਅਸੀਂ कैलकुलेशन वास्ते इसनू थोड़ा बिठा लीजिए ते उस समीकरण। हाँ जी विद्यार्थियों, इस दे विच आओ इसनू इधरले पासे दोबारा लिखते हैं। ये आ गया जी 3 दूनी 6x जमा 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर जमा 2x माइनस 15। ठीक है विद्यार्थियों, इसनू इधर ले आओ, ये आ गया जी x स्क्वायर जमा 2x घटाओ 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0। ये आ गया विद्यार्थियों x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 6 21 बराबर 0। इस दे विच फिर वही x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਭਰੋ x ਬਰਾਬਰ माइनस b माइनस माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 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 4 a1c घटाओ 21 बटा 2 गुणा a हो गया जी 1 अपने कोल। उस तो बाद इसਨੂੰ हल करते हैं इधरले पासे। हल किया अपने कोल आ गया जी x बराबर 4 प्लस माइनस ये आ गया विद्यार्थियों 16 प्लस इनू ध्यान करो जी 21 चौक 84 बटा 2। ये आ गया जी x बराबर 4 प्लस माइनस वर्गमूल 100 बटा 2, x बराबर 4 प्लस माइनस 10 बटा 2। इससे फिर दो हल, x बराबर 4 जमा 10 बटा 2 ते x बराबर 4 घटाओ 10 बटा 2। ये आ जाएगा जी 14 बटा 2 बराबर 7। x की कीमत आ गई जी 7 साल, ਜਾਂ फिर x की कीमत कितनी आ जाएगी जी माइनस 6 बटा 2 बराबर x बराबर घटाओ 3, जो कि साल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ऋणात्मक नहीं हो सकता। साल x बराबर घटाओ 3 नहीं हो सकता, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी जी x बराबर 7 साल। सो विद्यार्थियों, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਉਹ x ਘਟਾਓ 3 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ x ਜਮਾ 5 ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।